homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. Homogeneous catalysis is nothing but the catalyst and the reactants are in same physical phase. That is called homogeneous catalysis. Whereas in heterogeneous catalysis, both reactants and catalyst are in different physical phase. That is called heterogeneous catalysis. What are the examples for the homogeneous catalysis? Preparation of sulfuric acid by lead chamber method. In this method, sulfur dioxide is oxidized in the presence of nitric oxide catalyst. In this reaction, sulfur trioxide is formed. Oxidation of sulfur dioxide, the reactants sulfur dioxide, oxygen and nitric oxide, all are in the same physical state, all are in gaseous state. That's why it is an example for the homogeneous catalysis. One more example for the homogeneous catalysis is hydrolysis of sucrose. Hydrolysis of sucrose. Sucrose is hydrolyzed in the presence of sulfuric acid. Here sulfuric acid acts as a catalyst. In this reaction, aqueous sucrose solution, H2O and sulfuric acid all are in liquid phase. All are in liquid phase. That's why it is also a homogeneous catalysis. In this reaction, glucose and fructose will be formed. We don't need physical phase of the products in this reaction. We need only physical phase of the reactants and catalyst only. If the reactants and catalysts are in same physical phase, that is called homogeneous catalysis. In heterogeneous catalysis, it is opposite to the homogeneous catalysis. In heterogeneous catalysis, both reactants and catalysts are different phase. For example, preparation of sulfuric acid by contact process. In this process, the first step is oxidation of sulfuric acid. Sulfuric acid is oxidized in the presence of oxygen. In this reaction, we are using V2O5, vanadium pentoxide catalyst. In this reaction, reactants sulfur dioxide and oxygen are in gaseous state, whereas in catalyst vanadium pentoxide V2O5 is the solid in state. Here, reactants and catalysts are in different physical phase. That's why it is a heterogeneous catalysis. One more example for the heterogeneous catalysis is preparation of ammonia by Haber process. In this process, reactants are nitrogen and hydrogen. Both are in gaseous form, whereas catalyst iron is used in this reaction, it is in solid form. Reactants are in gaseous form, catalyst in solid form. They are different physical phase. That's why it is an example for the heterogeneous catalysis. In this reaction, we prepare the ammonia gas. This is Haber process. This is the main difference between the homogeneous catalysis and the heterogeneous catalysis. After that, we study autocatalysis. What is meant by autocatalysis? In second year chemistry practical, we observe in volumetric analysis, there is a permanganometry experiment is there. In permanganometric experiment, potassium permanganate KMnO4 titrated against the oxalic acid by using sulfuric acid. Potassium permanganate is pink in color. At the starting, when we titrate the potassium permanganate against the oxalic acid, the color of the potassium permanganate pink color fades very slowly. After some time, the color of the potassium permanganate fades very fast. Why? Because of
formation of manganese ion accelerate the reaction. In this reaction, we do not added any catalyst from outside. The product which is formed in the reaction itself acts as a catalyst. That's why it is called autocatalysis. Autocatalysis is nothing but the substance which is formed in the product act as a catalyst. That is called autocatalysis. మనం ఇంతకుముందు సెషన్లో నేర్చుకున్నటువంటి ఉపరితల రసాయన శాస్త్రంలో ఏమేమి అధ్యయనం చేశాము? అధిశోషణం అంటే ఏంటి, అభిశోషణం అంటే ఏంటి, అభిశోషణానికి మధ్య ఉన్నటువంటి భేదాలు ఏంటి, మరియు భౌతిక అధిశోషణానికి రసాయనిక అధిశోషణానికి మధ్య ఉన్నటువంటి భేదాలు ఏంటి, ఉత్ప్రేరణ అంటే ఏంటి, వాటి గురించి నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఉత్ప్రేరణ యొక్క వర్గీకరణ. ఉత్ప్రేరణను ప్రధానంగా 2 రకాలుగా వర్గీకరించారు. ఒకటి సజాతి ఉత్ప్రేరణ, 2 విజాతి ఉత్ప్రేరణ. సజాతి ఉత్ప్రేరణ లోపల క్రియాజనకాలు మరియు ఉత్ప్రేరకము ఒకే భౌతిక ప్రావస్థలో ఉంటాయి. అలాంటి ఉత్ప్రేరణ చర్యలను సజాతి ఉత్ప్రేరణ చర్య అంటారు. ఉదాహరణకి లెడ్ చాంబర్ విధానం లోపల సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం తయారు చేయడంలో మొదటి దశ అయినటువంటి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ యొక్క ఆక్సీకరణ. సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ని ఆక్సీకరణం చేసినట్టయితే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఉత్ప్రేరక సమక్షంలో సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ వాయువు ఏర్పడుతుంది. ఈ రసాయనిక చర్య లోపల క్రియాజనకాలైనటువంటి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, ఆక్సిజన్ వాయువులు మరియు ఉత్ప్రేరకము నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అన్నీ కూడా వాయుస్థితిలో ఉన్నాయి, ఒకే భౌతిక ప్రావస్థ అయినటువంటి వాయుస్థితిలో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది సజాతి ఉత్ప్రేరణకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. రెండవ ఉదాహరణ సుక్రోజ్. సుక్రోజ్ యొక్క జల విశ్లేషణ, దట్ ఈస్ టేబుల్ షుగర్ జల విశ్లేషణ గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంలో చేసినట్టయితే గ్లూకోజ్ మరియు ఫ్రక్టోజ్ ఏర్పడతాయి. ఈ చర్య లోపల క్రియాజనకాలైనటువంటి సుక్రోజ్ C12, H22, O11 మరియు నీరు, సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం. ఇక్కడ సుక్రోజ్ యొక్క జల ద్రావణాన్ని తీసుకుంటాం, యాక్వియస్ సుక్రోజ్ సొల్యూషన్. H2O మరియు సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం క్రియాజనకాలు. సుక్రోజ్, H2O ద్రవ స్థితిలో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఉత్ప్రేరకమైనటువంటి సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం కూడా ద్రవ స్థితిలో ఉన్నాయి. ఈ విధంగా ఉత్ప్రేరకము మరియు క్రియాజనకాలు ద్రవ ప్రావస్థలో అంటే ఒకే ప్రావస్థలో ఉండడం ద్వారా దీన్ని సజాతీయ ఉత్ప్రేరణ చర్య అంటారు. విజాతీయ ఉత్ప్రేరణ చర్య అనేది సజాతీయ ఉత్ప్రేరణ చర్యకు వ్యతిరేకమైనది. విజాతీయ ఉత్ప్రేరణ చర్య లోపల క్రియాజనకాలు మరియు ఉత్ప్రేరకము వేరువేరు భౌతిక ప్రావస్థలో ఉంటాయి. ఉదాహరణకి స్పర్శ విధానంలో సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం తయారు చేయడం. ఇక్కడ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ క్రియాజనకాలు తీసుకున్నాము. హెట్రోజీనియస్ కెటాలిసిస్లో కూడా సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఉదాహరణ తీసుకున్నాం. కానీ సజాతి ఉత్ప్రేరణ చర్య లోపల మనము నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ని ఉత్ప్రేరకంగా ఉపయోగిస్తే ఇక్కడ మనం వెనేడియం పెంటాక్సైడ్ను ఉత్ప్రేరకంగా ఉపయోగించాం. అంటే ఇక్కడేమో సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం తయారు చేస్తాం, ఇక్కడ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం తయారు చేస్తాం. ఇక్కడ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం తయారు చేసే పద్ధతినేమో లెడ్ చాంబర్ విధానం అంటారు. ఇక్కడ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం తయారు చేసే విధానాన్ని స్పర్శ విధానం అంటారు. స్పర్శ విధానంలో సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం తయారు చేయడంలో మొదటి దశ అయినటువంటి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఆక్సీకరణ చర్య లోపల V2O5 వెనేడియం పెంటాక్సైడ్ ఉత్ప్రేరకంగా వాడతాం. ఈ వెనేడియం పెంటాక్సైడ్ ఘనస్థితిలో ఉంటుంది ఉత్ప్రేరకము. క్రియాజనకాలైనటువంటి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, ఆక్సిజన్లు వాయుస్థితిలో ఉంటాయి. అంటే క్రియాజనకాలు ఒక భౌతిక ప్రావస్థలో ఉన్నాయి, ఉత్ప్రేరకం వేరొక భౌతిక ప్రావస్థలో ఉంది. కాబట్టి ఇది విజాతీయ ఉత్ప్రేరణకి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. ఇంకొక ఉదాహరణ చూసినట్టయితే హేబర్ విధానం లోపల అమోనియా వాయువు తయారు చేసే విధానం. హేబర్ విధానంలో అమోనియా వాయువును తయారు చేసే విధానం లోపల క్రియాజనకాలైనటువంటి నైట్రోజన్ మరియు హైడ్రోజన్ వాయువు
వాయు స్థితిలోను, ఉత్ప్రేరకమైనటువంటి ఐరన్ Fe ఘన స్థితిలోను ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ క్రియాజనకాలు, ఉత్ప్రేరకము వేరు వేరు భౌతిక ప్రావస్థలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా విజాతీయ ఉత్ప్రేరణకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. ఇది గాక స్వయం ఉత్ప్రేరణ. స్వయం అంటే తనంతట తానుగా ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేయటం. స్వయం ఉత్ప్రేరణ అంటే. అంటే మనము సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ ప్రాక్టికల్ లోపల వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ ఘనపరిమాణాత్మక విశ్లేషణ లోపల పెర్మాంగనోమెట్రీ అనేటువంటి ప్రయోగాన్ని మనం చేస్తూ ఉంటాం. ఈ పెర్మాంగనోమెట్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ లోపల ప్రయోగం లోపల పొటాషియం పెర్మాంగనేట్ ద్రావణాన్ని ఆక్సాలిక్ ఆమ్ల ద్రావణంతో అంశమాపనం చేస్తాం. ఈ అంశమాపనం చేసే ప్రక్రియ లోపల సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని కూడా వినియోగించడం జరుగుతుంది. అయితే పొటాషియం పెర్మాంగనేట్ ద్రావణం అనేది పింకు రంగును కలిగి ఉంటుంది. అంతిమ స్థానం వద్ద ఇది ఏమవుతుంది అంటే పింకు వర్ణాన్ని కోల్పోతుంది. పింకు వర్ణాన్ని కోల్పోతుంది. అలా కోల్పోయేటువంటి క్రమం లోపల మొదట దశలో నెమ్మదిగా పింకు వర్ణాన్ని కోల్పోతుంది. కాలం గడిసే కొద్దీ వేగంగా పింకు వర్ణాన్ని కోల్పోతుంది. ఎందుకు కారణము అని చూసినట్టయితే ఈ రసాయనిక చర్యలో ఏర్పడ్డటువంటి మ్యాంగనీస్ అయాన్లు రసాయనిక చర్యా వేగాన్ని పెంచడం ద్వారా పొటాషియం పెర్మాంగనేట్ త్వరగా పింకు వర్ణాన్ని వివర్ణం అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మ్యాంగనీస్ అయాన్ అనేది ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తుంది. ఈ మ్యాంగనీస్ అయాన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? చర్యలో మనం బాహ్య పదార్థంగా వినియోగించలేదు. చర్యలో ఏర్పడినటువంటి క్రియా ఉత్పన్నమే ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తుంది. అటువంటి ఉత్ప్రేరణ చర్యలను స్వయం ఉత్ప్రేరణ చర్యలు అంటారు. అంటే బాహ్యంగా ఉత్ప్రేరకం ఉపయోగించకుండా చర్యలో ఏర్పడ్డటువంటి క్రియా ఉత్పన్నము లేదా మధ్యస్థ పదార్థము రసాయనిక చర్యావేగాన్ని పెంచడానికి దోహదం చేసేటువంటి చర్యను స్వయం ఉత్ప్రేరణ చర్య అంటారు. ఇది వి గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇవి విభిన్న రకాలైనటువంటి ఉత్ప్రేరకాలు. ఇవి మనం ఉత్ప్రేరణ, విభిన్న రకాల ఉత్ప్రేరణ మరియు ప్రమోటర్లు అంటే ఏంటి, పాయిజన్స్ అంటే ఏంటి నేర్చుకోవడం జరిగింది. నౌ వి డిస్కస్ colloids. In our daily life we come across we use so many colloid solutions, that is milk, cheese, butter, ice cream, fog, smoke, rain, skin, polymers, cellulose, proteins. These are all colloidal solutions. The colloidal solutions, the solutions are mainly classified into three categories: true solutions, colloidal solutions, and suspense. If we take a pinch of table salt and dissolve it in a water, it forms a homogeneous mixture. In this mixture, the solution is formed. The solution is called true solution. In the true solutions, the substance which are dissolved in the water is called solute. The substance which is used to dissolve the solute is called solvent. Here in this homogeneous solution, water is solvent and sodium chloride is solute. This is called true solution. Why they are true solutions? Solvent and solute are miscible each other. They form a homogeneous mixture. The solutions which form a homogeneous mixture are called true solutions. In third category of solutions, if we take some amount of sand and dissolve in a water, what we observe, after some time the sand settles down under the water. That solutions are called suspensions. In between these two, there is a one more solution is there, that is colloidal solution. The colloidal solution, the particles, solute and solvent particles are
homogeneous, even though they are homogeneous, the particle size is in between the true solutions and suspensions. In the true solutions, the particle size is very small, that is less than 1 nanometer. The particle size, the particle is solute particle, especially if particle solute size is 1 nanometer, whereas in colloidal solutions, the particle size is, solute particle size is 1 nanometer to 1000 nanometer. Whereas in suspensions, the solute particle size is more than 1000 nanometers. What is meant by colloidal solution? In colloidal solutions, a solute we name it as a dispersion phase. The solvent we call it a dispersion phase. The mixture of dispersion phase and dispersion medium is called colloids. Dispersion phase is solute, dispersion medium is solvent. In colloidal solution, we call it a dispersion phase, dispersion medium instead of solute and solvent. The intermixing of solute and solvent forms a colloidal solutions. Colloidal solutions are heterogeneous solutions. Suspensions also a heterogeneous solutions. The particles in the true solutions are not visible to the even electronic microscope also, powerful microscope also. We cannot observe the particle size by using powerful microscope, but we can observe the particles by using the microscope, ultra microscope. By using ultra microscope, particles are visible. The suspension particles are visible to the naked eye also. The particles are not settled down due to the gravity. In true solutions, particles like solute and solvents are not settled down because they are miscible each other. They form a homogeneous mixture. That's why they are not settled down. In colloidal solutions also, there is no effect of gravity on particles. But in suspensions, particles are easily settled down due to the gravity. The example for the true solutions are salt solution, sucrose solution, and so many examples are there. Colloidals are milk, bread, starch solution, proteins. These are all colloids. Suspensions, chalk powder or sand in a water is a example for the suspension. కొలాయిడల్ అనేవి ఒక రకమైనటువంటి ద్రావణాలు. ద్రావణాలని ప్రధానంగా ఆ ద్రావణంలో ఉన్నటువంటి ద్రావిత కణాల యొక్క పరిమాణాన్ని ఆధారంగా 3 రకాలుగా వర్గీకరించారు. ఒకటి నిజ ద్రావణాలు, రెండవది కొలాయిడల్ ద్రావణాలు, మూడవది అవలంబనాలు. నిజ ద్రావణాల లోపల కొలాయిడల్ కణాల యొక్క పరిమాణము, నిజ ద్రావణం లోపల ద్రావిత కణాల యొక్క పరిమాణము చాలా స్వల్పంగా ఉంటుంది. 1 నానోమీటర్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. కొలాయిడల్ ద్రావణాల లోపల ద్రావిత కణాల యొక్క పరిమాణము 1 నానోమీటర్ నుంచి 1000 నానోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. కొలాయిడల్ ద్రావణాల లోపల ద్రావితాన్ని ఇక్కడ విక్షిప్త ప్రావస్థ అంటారు. దాన్ని ద్రావితము అనకుండా విక్షిప్త ప్రావస్థ అంటారు. అవలంబనం లోపల ద్రావిత కణాల యొక్క పరిమాణము 1000 నానోమీటర్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. నిజ ద్రావణం లోపల ఉన్నటువంటి ద్రావిత కణాలు కానీ, ద్రావణి కణాలు కానీ ఎటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి మైక్రోస్కోప్ సహాయంతో కూడా చూడలేము. అదే కొలాయిడల్ ద్రావణంలో ఉన్నటువంటి ద్రావిత కణాలు, ద్రావణి కణాలు అయినటువంటి విక్షిప్త ప్రావస్థ, విక్షేపణ యానకాలని అల్ట్రా మైక్రోస్కోప్ ను ఉపయోగించి చూడవచ్చు.
అవలంబనాల్లో ఉన్నటువంటి అది ద్రావిత ద్రావణి కణాలని నేకెడ్ ఐతో చూడవచ్చు. ఇది ఎందుకంటే వీటి యొక్క కణాల పరిమాణం చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది. వీటి యొక్క కణాల పరిమాణం మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. వీటి యొక్క కణాల పరిమాణం చాలా స్వల్పంగా ఉంటుంది. నిజ ద్రావణాల లోపల భూ ఆకర్షణ ప్రభావం ఉండదు. అంటే అక్కడ ద్రావిత ద్రావణి కణాలనేవి ద్రావణం లోపల సెటిల్ అవ్వటం అనేది జరగదు. అదేవిధంగా కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలపై కూడా ఆకర్షణ బలము అనేది ఉండదు. ఏ ఆకర్షణ బలము? గ్రావిటీ, భూమి ఆకర్షణ బలం యొక్క ప్రభావం ఉండదు. అదే అవలంబనాలు చూసినట్టయితే అవలంబనాల పైన ఆకర్షణ బలం ఎక్కువగా ఉండడాన్న అవి సులభంగా ద్రావణం యొక్క అడుగు భాగంలోకి చేరుతాయి. నిజ ద్రావణాలకు ఉదాహరణ చూసినట్టయితే సాల్ట్ సొల్యూషన్, టేబుల్ సాల్ట్ యొక్క సొల్యూషన్, సూక్రోజ్ ద్రావణము మరియు గ్లూకోజ్ ద్రావణము ఇవన్నీ కూడా నిజ ద్రావణాలకి ఉదాహరణ. కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలకు ఉదాహరణ చూసినట్టయితే రక్తము, పాలు, క్రీమ్ ఇవన్నీ కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలకి ఉదాహరణ. అవలంబనాలకు ఉదాహరణ చూసినట్టయితే చాక్ పౌడర్ని నీటిలో కలిపినప్పుడు ఏర్పడే ద్రావణం అవలంబనానికి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా ఇసుకను నీటిలో కలిపినప్పుడు కూడా అవలంబనం ఏర్పడుతుంది. ఇవి ప్రధానంగా ఆ ద్రావణాల్లో ఉన్నటువంటి ద్రావిత కణాల యొక్క పరిమాణాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ద్రావణాల్ని వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం కొల్లాయిడల్ ద్రావణాల గురించి నేర్చుకుందాం. కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలు ఎలా ఏర్పడతాయి? విక్షిప్త పరావస్థ విక్షేపణ యానకములో విక్షిప్త పరావస్థ కణాలు విక్షేపణ యానకం లోపల చేరినప్పుడు ఏర్పడేటువంటి ద్రావణాలను కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలు అంటారు. కొల్లాయిడల్ ద్రావణాల్లో విక్షిప్త పరావస్థానాన్ని నిజ ద్రావణంలో ఉన్నటువంటి ద్రావితానికి సమానము. విక్షేపణ యానకం అనేది నిజ ద్రావణంలో ఉన్నటువంటి సాల్వెంట్నే కొల్లాయిడల్ ద్రావణం లోపల విక్షేపణ యానకము అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇవి కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలకి మరియు నిజ అవలంబన ద్రావణాలకి భేదాలు. నెక్స్ట్ వి గో టు ద స్లైడ్. కొల్లాయిడల్ ద్రావణాల యొక్క వర్గీకరణ, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలు. Colloidal solutions are classified on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion media. Dispersed phase is solute, dispersion medium is solvent. Generally, they are mainly categorized into 8 groups. That is solid in solid, solid in liquid, solid in gas, liquid in solid, liquid in liquid, liquid in gas, gas in solid, gas in liquid. This is dispersion phase, that is solute. This is dispersion media, solvent. This is the type of colloids. When the solid dispersion phase is dispersed into the solid dispersion media, the colloidal solution formed is called solid sol. The example for the solid sols are colored glasses, that is bangles and other colored glasses, gems and the stones. Example for the solid in solid colloidal solution. The dispersion phase is solid. That colloidal solution is called solid sol. If solid is dissolved in liquid, that colloidal solution is called sol. If the dispersion phase is liquid, that colloidal solutions are called sols. The example for the sols are paints, cell fluids. If the solid is dissolved in gas, that colloidal solution we call a aerosol. Why it is aerosol? Gas is dispersed media. That's why it is called aerosol. If the liquid is dispersed media, we call it is called
If solid is a dispersion medium, it is called solid sol. The gas is a dispersion medium, we call it a aerosol. Aerosol examples are smoke and dust. If the liquid solute is dissolved in solid solvent, the colloidal solution formed is gel. What are the examples for the gel? Ghee and cheese and jellies. If the liquid dispersion phase is dissolved in liquid dispersion medium, that colloidal solution is emulsion. What are the examples for the emulsion? Milk, hair cream, butter. If liquid dissolved in gas, that is aerosol. Example for the aerosol are fog, mist, cloud, and insecticide sprays. These are the different categories of colloidal solution based on their physical state. The next one is gas and solid. Solid is dispersion medium, gas is dispersion phase. That's why this sol is called solid sol. Why it is solid sol? The dispersion medium is solid in phase. That's why it is solid sol. The examples are chemstones, foam rubber. The gas is dissolved in liquid. That colloidal solution is called foam. Froth, piped cream, and soap leather. These are the examples for the gas in liquid colloidal solutions. There is no gas in gas colloidal solution. Gas in gas will not form the colloidal solution. It forms a homogeneous mixture. That's why that is not considered under the colloidal solutions. That's why these are 8 groups of colloidal solutions. Mainly, we discuss here salts, gels, and emulsions. Salts, gel, and emulsion. Salt is formed by the solid dissolved in liquid. Gels are formed by liquid dissolved in solid. Emulsions are formed by liquid in liquid. These are all different groups of colloidal solutions. కొల్లాయిడల్ ద్రావణంలో ఉన్నటువంటి విక్షిప్త ప్రావస్థ మరియు విక్షేపణ యానకం యొక్క భౌతిక స్థితి ఆధారంగా తీసుకొని వీటిని 8 గ్రూపులుగా విభజించారు. విక్షిప్త ప్రావస్థ అయినటువంటి ఘన పదార్థము విక్షేపణ యానకమైనటువంటి వేరొక ఘన పదార్థంలో విక్షేపణం చెందినట్టయితే ఏర్పడేటువంటి కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని ఘనసాల్లు అంటారు. ఘనసాల్లకి ఉదాహరణ కొన్ని రంగు గాజులు అంటే బ్యాంగిల్స్ ఉదాహరణ చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా జెమ్ స్టోన్స్ వీటికి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. రెండవది విక్షిప్త ప్రావస్థ ఘన పదార్థమై ఉండి విక్షేపణ యానకము ద్రవ పదార్థం అయితే ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని సోల్ అంటారు. దీనికి ఉదాహరణగా రంగులు, కణ ద్రవ్యాలు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ ద్రవ పదార్థము విక్షేపణ యానకమైనైతే ఏర్పడే కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని సోళ్ళు అంటారు. విక్షేపణ యానకము ఘన పదార్థం అయితే ఏర్పడే సోల్ని ఘనసాల్లు అంటారు. విక్షిప్త ప్రావస్థ ఘన పదార్థమై ఉండి విక్షేపణ యానకము వాయు పదార్థం అయితే అక్కడ ఏర్పడే కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని ఏరోసోల్ అంటారు. పొగ మరియు ధూళి అనేవి ఏరోసోల్కి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. ఒక ద్రవ కొల్లాయిడల్ విక్షిప్త ప్రావస్థ విక్షేపణ యానకమైనటువంటి ఘన పదార్థం లోపల విక్షేపణం చెందినప్పుడు ఏర్పడేటువంటి కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని జెల్ అంటారు. దీనికి ఉదాహరణగా వెన్న, జెల్లీస్ని ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. రెండు కూడా విక్షిప్త ప్రావస్థ మరియు విక్షేపణ యానకము రెండు కూడా ద్రవ పదార్థాలు అయితే దాన్ని
ఎమల్షన్ అంటారు. ఎమల్షన్ ఉదాహరణగా మనం నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించేటువంటి పాలు, తలకు రాసుకునేటువంటి క్రీము మరియు వెన్న ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. ఒక ద్రవ పదార్థం వాయువులో విక్షేపణం చెందినప్పుడు ఏర్పడేటువంటి కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని ఏరోసాల్స్ అంటారు. దానికి ఉదాహరణగా పొగమంచు, మేఘాలు, కొన్ని క్రిమిసంహారక స్ప్రేలు. వాయు పదార్థము ఘన పదార్థంలో విక్షేపణం చెందినప్పుడు ఏర్పడేటువంటి కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని సాలిడ్ సాల్ అంటారు. వాటికి ఉదాహరణ ఫ్యూమింగ్ స్టోన్, ఫోమ్ రబ్బర్. ఫోమ్ రబ్బర్ అనేది మనం నిత్య జీవితంలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. ఫ్యూమింగ్ స్టోన్ అనేది ఒక రకమైనటువంటి ఒక రాయి. దాన్ని మృత చర్మ కణాలని శుభ్రం చేయటం కోసము కాస్మెటిక్ పర్పస్‌లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఒక వాయు పదార్థము విక్షిప్త ప్రావస్థ అయినటువంటి వాయువు విక్షేపణయానకమైనటువంటి ద్రవ పదార్థంలో విక్షేపణం చెందినప్పుడు ఏర్పడేటువంటి కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని ఫోమ్ అంటారు. ఫోమ్‌కి ఉదాహరణకి ఫ్రాత్, వైప్డ్ క్రీమ్ అంటే మదించినటువంటి క్రీము, నురగ, సోప్ లాథర్ సబ్బు యొక్క నురగని ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. ఇవి 8 రకాలైనటువంటి కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలు. అయితే ఈ 8 రకాల కొల్లాయిడల్ ద్రావణాల్లో మనకి వాయువులో రకమైనటువంటి కొల్లాయిడల్ ద్రావణం ఇక్కడ మనం చూపించలేదు. వాయువులో వాయువు విక్షేపణం చెందినప్పుడు ఏర్పడేటువంటి ద్రావణం సజాతీయ ద్రావణం అవుతుంది. అది కొల్లాయిడల్ ద్రావణం కాదు. ఎందుకు? అవి 2 కూడా సజాతీయ మిశ్రమాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. కొల్లాయిడల్ ద్రావణాలు విజాతీయ మిశ్రమాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. అదే వాయువులో వాయువు కలిసినప్పుడు సజాతీయ నిజ ద్రావణం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి వాయువులో వాయువు అనేది కొల్లాయిడల్ ద్రావణానికి రాదు.